दोस्तों प्रोग्राम अज का मसला च तुहाडा स्वागत है। अज का मसला एक ऐसा प्रोग्राम है जिहड़ा डी पंजाबी का जिहदे असी लोकां नाल सीधा संपर्क करते हैं, लोकां नूं एक कोई मसला लैके उहदा हल लभण की कोशिश करते हैं तो यह प्रोग्राम तुहाडे दिलों के बहुत करीब है। कोई ना कोई मसला कोई ना कोई टॉपिक असी लैने तो अज भी असी एक टॉपिक लैके आए हैं तो अज का प्रोग्राम मैं अरविंदर भट्टी लैके तुहाडे रूबरू हाँ। अज का टॉपिक है जी आत्म निर्भर भारत। दोस्तों करोना वायरस ने सारी दुनिया च बहुत तबाही मचाई, हिंदुस्तान च भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार नूं साडियां तुहाडियां सारियां दियां जानां बचाउण लई पूरी वाह लगाउणी पई, इत्थों तक कि संपूर्ण लॉकडाउन करना पिया। 2 महीने सारे दफ्तर, सारे कारोबार, सारे बैंक, सारियां संस्थावां ते इत्थों तक कि सारे कारखाने बंद रहे। उहदे नाल लखां लोकां दे रोज़गार ते असर पिया। गरीब लोकां नूं बहुत ज़्यादा इहदी मार झल्लनी पई। लोकी रोटी तो भी आतर हो गए ते देश की अर्थव्यवस्था एक बार लड़खड़ा गई। पर असी बड़े खुशकिस्मत हाँ कि सानू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्गा वो दूरदर्शी नेता मिलिया होया जिन्हां ने इस अर्थव्यवस्था नूं अपने सिर पैर ते खड़ा करने लई सानू एक मंत्र दिता है ते वो मंत्र है आत्म निर्भर भारत। इस मसले ते अज असी गलबात करांगे ते इस मसले ते गलबात करने लई साडे कोल कुछ माहर मेहमान ने। सब तो पहले माहर मेहमान जिन्हां नाल मैं तुहानूं मिलवाउण जा रहा वो पंजाब की बड़ी अजीम शख्सियत है। भाजपा के उगे आगू ने, पंजाब के साबका मंत्री ने, 2 बार ये पंजाब के मंत्री रह चुके हैं, सूबा भाजपा प्रधान रह चुके हैं तो पार्टी लीडर रह चुके हैं। मेरी मुराद मनोरंजन कालिया जी तो है। कालिया जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। दोस्तों साडे दूजे मेहमान जिन्हों ने इस मसले बारे जिहड़ा आत्म निर्भर भारत है ये बारे सानू थोड़ा जिहा नज़दीकी लियानी है अर्थव्यवस्था के हिसाब नाल, क्योंकि ये अर्थशास्त्री ने, गौरमेंट कॉलेज कपूरथला के इकनॉमिक्स के प्रोफैसर ने। मेरी मुराद डॉक्टर विक्रम सिंह विर्क जी। विर्क साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो दोस्तों इन्हां दोनों मेहमानों तो इलावा तुसीं भी साडे मेहमान हो। तुसीं अपने घर बैठे तुहाडे मन च कोई भी शंका है इस सबजैक्ट बारे, इस मसले बारे, जे तुसीं कोई इन्हां साडे माहरां कोलों कोई गाइडलाइन लेना चाहुंदे हो तो तुसीं सानूं फोन कर सकते हो। साडे फोन नंबर उही ने जिहड़े असीं तुहानूं रोज़ दसदे हां, 0181 281 42 61 ते 0181 281 42 64। सो इस प्रोग्राम च साडे नाल नज़दीक तो जुड़ो, कोई भी गल होवे सानूं फोन जरूर करियो। तो प्रोग्राम शुरू करदे हां जी। सब तो पहला सवाल मैं मनोरंजन कालिया जी नूं करांगा। कालिया जी तुसीं ये दसो कि आत्म निर्भर भारत तुसीं इस बारे की कहना चाहुंदे हो, ये कंसैप्ट की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आ जिहड़ी महामारी फैली है और उस लॉकडाउन के नाल 2 महीने जिहड़ी अर्थव्यवस्था नूं ढाह लगी है उस लई आह्वान किया उन्होंने भारत के वासियों नूं कि आओ असी रल के अपने देश नूं, भारत देश नूं असी आत्म निर्भर बनाइए। आत्म निर्भर का की अर्थ है? आत्म निर्भर का अर्थ है कि व्यक्ति अपनियां ज़रूरतां आप पूरियां करे। उस नाते जे असी देश के संदर्भ च देखिए तो मतलब ये हैगा कि जिन्नियां भी ज़रूरतां साडे पूरे देश के विच हर एक व्यक्ति नूं है वो इसे धरती भारत देश के विच ही पूरियां होण। उहदा मतलब ये हैगा कि जिहड़ी चीज़ की ज़रूरत है वो इत्थे ही बने, इत्थे ही उपजे और सानू बाहरों मंगाण की जरूरत ना पवे। और जे असी एक आम भाषा दे विच कहीए कि जिहड़ा बोर्ड हुंदा है वो सारिਆਂ ਨੂੰ छां दिंदा है पर उन्होंने कोई छां नहीं दिंदा। सो आत्म निर्भरता का मतलब यह हैगा कि बोर्ड बनना कि तुसी दूजियां की सहायता करो लेकिन असी अपनी सहायता करने के लिए असी खुद सक्षम हाँ। सो इसका मतलब ये है जी। मेरा पहला सवाल तुहानूं डॉक्टर साहब, तुसीं ये दसो कि आत्म निर्भर भारत नूं बतौर एक अर्थशास्त्री तुसीं किदां देखते हो? देखो भट्टी साहब, जिहड़ी पूरी दुनिया है इस वेले ग्लोबलाइजेशन तो बाद जिहड़े देश ने बहुत सारिया चीज़ों के उत्ते एक दूसरे के उत्ते निर्भर ने। अर्थव्यवस्थावां बहुत सारिया चीज़ां इहो जिहियां ने जिन्हां दी साडे कोले बहुतात है लेकिन दूसरे कई देश है जिन्हां दे विच उन्हां दी
ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੋਨਾ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਰਲੀ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ 70s ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 90-95% ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕੇ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਈਵਨ ਕੋਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ 10 ਡਾਇਮੰਡ ਵਿਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 9 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰੀਆ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜੀ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਪੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ R&D ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਸੀਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੀਜ਼ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਮਾਡਲ ਅਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ GDP ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ GDP ਉਹਦੇ 'ਚ 32.9% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। 32.9? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੁਗਲ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਰਕ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮਕੌਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। 1835 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ, ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 1835 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 47 115 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਵਾ ਸਾਲ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਡ ਲਾਈਕ ਅ ਸਪੌਂਜ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਂਪਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁਨਕਰ ਸੀਗਾ
ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਹ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਕ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਔਰ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ PL 480 ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗੈਲੀਲੀਓ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਈਓ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਡ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਨਾਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਕਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ 1920 ਦੀ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੇਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪੰਪ ਕਰਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MSMEs ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ GST ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਆ, ਫ੍ਰੀ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੰਦੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਫਲੂ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 2000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਲ ਔਰ ਕਣਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਫੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਛਲੀ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੀਏ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਗੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ GDP ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪੈਕੇਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ GST ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਝੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।